Hello friends, I'm Father Salim Joseph. Welcome to EduSkills OED Made Easy. I'll tell you how to fall in love with this subtest reading. And today I'll be teaching you the strategies and tips for OED reading part C. Please note, this video is going to be in Malayalam. The explanation will be in Malayalam. So if there are some non-Malayalis, we regret the inconvenience. You can find the link for an English version of the same video below in the description. And we do not recommend learning OET through another language. So we suggest you to watch English videos for OET success. And this is only on special request from the beginners, so that we facilitate them to understand the basics of OED exams. Even those who are watching the Malayalam video, we strongly suggest to go to the English version after watching this Malayalam video and watch the English version so that you will improve your competency in English. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാസേജ് നമുക്കുണ്ട്. സോ ഈ പാസേജുകളൊന്നും തന്നെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, നിങ്ങൾ ചാലഞ്ചിങ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അയക്കുന്നതായ പാസേജുകളാണ് ഞാൻ ഈ സെഷൻസിലെല്ലാം എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇത് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് വായിക്കും. Shall we go into the reading? Krishna? Yes, Father. Yes. It's on the screen, yeah. Okay, Father. In 1998, Andy Clark and David Chalmers, that a computer operates together with our brains as an extended mind, potentially offering additional processing capabilities as we work out problems, as well as an annex for our memories containing information, images, and so on. Now a professor of biomedical engineering at the University of Southern California, Theodore Berger is working to bring to market human memory enhancement in the form of a prosthetic implanted in the brain. He is already testing it attached to humans. The prosthetic, which Berger has been working on for 10 years, can function as an artificial hippocampus, the area in the brain associated with memory and spatial navigation. The plan is for the device to convert short-term memory into long-term memory and potentially store it as the hippocampus does. His research has been encouraging so far. Berger began by teaching a rabbit to associate an audio tone with a puff of air administered to the rabbit's face, causing it to blink. Electrodes attached to the rabbit allowed Berger to observe patterns of activity firing off in the rabbit's hippocampus. Berger refers to these patterns as a space-time code representing where the neurons are in the rabbit's brain at a specific moment. Berger watched them evolving as the rabbit learned to associate the tone and puff of air. He told Wired, as the space-time code propagates into the different layers of the hippocampus, it's gradually changed into a different space-time code. Eventually, the tone alone was enough for the hippocampus to produce a recalculable space-time code based on the latest incoming version to make the rabbit blink. The manner in which the hippocampus was processing the rabbit's memory and producing a recalculable space-time code became predictable enough to Berger that he was able to develop a mathematical model representing the process. Berger then built an artificial rat hippocampus, his experimental processes, to test his observations and model. By training rats to press a lever with electrodes monitoring their hippocampus, Berger was able to acquire the corresponding space-time codes, running that code through this mathematical model and sending it back to the rat's brain. His system was validated as the rat successfully pressed their levers. They recall the correct code as if they have created it themselves. Now we are putting the memory back into the brain. Berger's report. It's maybe this last statement that's so intriguing.
Does the brain have some kind of master memory index? Has it somehow integrated the artificial hippocampus memories into the RATS directory? Will it also happen in humans? So these are all the questions. Dustin Tyler, a professor of engineering at Case Western Reserve University, cautioned why all of these prosthetics interfacing with the brain have one fundamental challenge. There are billions of neurons in the brain and trillions of connections between them that make them all work together. Trying to find technology that will go into that mass of neurons and be able to connect with them on a reasonably high resolution level is tricky. Still, Bergen himself is optimistic, telling IEEE Spectrum, we are testing it in humans now and getting good initial results. We are going to go forward with the goal of commercializing these processes. What he envisions bringing to market based on his research is a brain prosthetic for people with memory problems. The tiny device would be implanted in the patient's own hippocampus, from where it would stimulate the neurons responsible for turning short-term memories into long-term memories. He hopes it can help patients suffering from Alzheimer's, other forms of dementia, stroke victims, and people whose brains have been injured. Rats and monkeys, the prosthetic improved the memories of rhesus monkeys attached to their prefrontal cortex are one thing. The greater number of neurons in human brain is a big issue that needs to be grappled before Berger's implant will work well for humans. It's difficult to gain a comprehensive review of what's going on with larger brains due to their greater number of neurons. Rat brains have about 200 million neurons, humans have 86 billion. Berger wants our information will be biased based on the neurons we are able to record from, and he look forwards to tools that can capture broader swaths of data going forward. It's anticipated that they will need to pack a greater number of electrodes into prostheses. Okay. Yes. Can you see the questions? No options, but only Yes. the questions you can read. Just the questions, no answer options, not required. Okay, Father. What would be one of the potential benefits of computer working together with our brain as an extended mind? Yeah, if you can just jot down on your piece of paper what is the key word there, main word, just do it. Okay, all of you. Yes, Krishna can read. Yes, 16. 16th one. Berger's the prosthetic. Yes, 17. 17. Which of the following is not associated with Berger's experiment? Yes, What was the outcome of Berger's experiment? yes. Yes, 19. Okay. How does Dustin Tyler feel about the whole project? Yes, What could pose a problem when the prosthetics interface with the brain? yes. What does Who does? Bergen envy says is would benefit most from this prosthetic? Who does? How are Yes. human brains different from those of rats and monkeys? Thank you. Anybody has any comments on this? Just give your comments. It's a research related to the brain, Father, which conduct. Okay. There are many who are telling research topics or passages are very challenging. No? Actually, Father, the research is telling about how the research is conducted on rats and monkeys and how it can be helpful to the human brains as well. So this is the overall idea what I got based on the Okay. topic, Father. You're right. You are right. Correct. Thank you. Thank you. ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മലയാളത്തിൽ വേണേലും പറയാം എന്താ മനസ്സിലായത്, കാരണം പലരും റിസർച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ ടോപ്പിക് എടുത്തതാണ്. മെഡിക്കൽ ടോപ്പിക്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ്, റിസർച്ച് ടോപ്പിക്സ് ചാലഞ്ചിങ് ആണ്. പക്ഷേ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് മെഡിക്കൽ ടോപ്പിക്സിനേക്കാളും എളുപ്പം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിലൂടെ കാണും. യെസ്. ഹലോ ഫാദർ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ദിസ് ഇസ് ഗുഡ് വിനി. മോർണിംഗ്. യാ. ഓക്കെ, എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു റിസർച്ച് ടോപ്പിക് ആണ്. റാറ്റ്സ് ആൻഡ് മങ്കീസിലാണ് മെയിൻലി സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയേക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ സ്റ്റഡീസ് കുറച്ചൊക്കെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവരത് ഹ്യൂമൻസിലേക്ക്
ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാറ്റ്സ് ആൻഡ് മങ്കീസിന്റെ ബ്രെയിൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. അത്രയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. വളരെ ഈസി ഉള്ള 1-2 ലെക്സിക്കൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള, കാരണം അതിന് വലിയ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ആവശ്യമില്ല. ബാക്കിത്തെ ഈ പാസേജിന് 6 ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി 2 വളരെ ഈസിയാണ്. അത് ലെക്സിക്കൽ, അതിന്റെ വേർഡ് മീനിങ് അവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് വിട്ടിരിക്കണേ. അപ്പം റീഡിംഗ് പാർട്ട് സി OET 2.0 occupational English test. Reading part C skills. Okay. ഇത് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ആരെങ്കിലും ബിഗിനേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2-3 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. റീഡിംഗ് സബ് ടെസ്റ്റിൽ പാർട്ട് സിയിൽ 2 പാസേജസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഹെൽത്ത് കെയർ ടോപ്പിക്സ് ആണ് അവിടെ വരിക. 8 MCQs വീതം ഓരോ പാസേജിനുണ്ടാവും. 2 പാസേജിന് അപ്പോൾ 16 MCQs, 4 ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. 4 ഓപ്ഷൻസ്, ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 800 വേർഡ്സ് ആണ്. 35 മിനിറ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് സമയം. അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹെൽത്ത് കെയർ ടോപ്പിക്സിലെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉള്ള പാസേജിലെ വായിച്ചിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ, ആ ഇൻഫോർമേഷൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ കാതൽ എന്ന ആശയം എന്താണെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുമോ, അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് പൊതുവിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ആശയം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ആശയം എന്താണ്, പൊതുവെ കൊടുക്കുന്ന ആശയം എന്താണ് അവര് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ കോമ്പറ്റൻസി എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഓക്കെ, സ്കിൽസ് നമുക്കറിയാം 6 ചോദ്യങ്ങൾ കോംപ്രഹെൻഷൻ ചോദ്യങ്ങളാണ്. വ്യൂ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പീനിയൻ, ഓത്തറുടെ ഒപ്പീനിയൻ, അഭിപ്രായം, ആ എഴുത്തുകാരുടെ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യൂ പോയിന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഭാവം, അതുപോലെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ വായിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇംപ്രഷൻ, അവർ പൊതുവെ കൊടുക്കുന്ന ഇംപ്രഷൻ എന്നാണ്, നല്ല ഇംപ്രഷൻ ആണോ മോശം ഇംപ്രഷൻ ആണോ ആ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കൺക്ലൂഷൻ ആണ് അവർ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത്, മൊത്തത്തിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, പാരഗ്രാഫിൽ അവർ പറയുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ റീഡേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്. പിന്നെ 2 ലെക്സിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് പോലെ give a definition for the meaning of a word or phrase, explain the meaning of the word in the context. 6 question types നമുക്കറിയാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ഡീറ്റെയിൽ ഇംപ്രഷൻസ് എന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, ഒപ്പീനിയൻ, കൺക്ലൂഷൻ, ഡ്രോൺ, വൊക്കാബുലറി ആൻഡ് റെഫറൻസ്. റെഫറൻസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, പ്രൊനൗൺസ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഡോക്ടർ കോവാക്സിൻ എന്നുള്ളൊരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഫോക്കസ് ഈ 4 ചോദ്യങ്ങളിൽ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇംപ്രഷൻസ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഒപ്പീനിയൻ, കൺക്ലൂഷൻ, ഡ്രോൺ, ഫോക്കസ് ഈസ് ഓൺ വ്യൂസ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഓഫ് ദ റൈറ്റർ. ഓക്കെ, താഴെ വരുമ്പോൾ വൊക്കാബുലറി ആൻഡ് റെഫറൻസ് ലെക്സിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഒരു വാക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രേസിന്റെ അർത്ഥവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസ് ചോദ്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിലും ബോൾഡാക്കി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻവേർട്ടഡ് കൊമാലിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ആൻസർ എടുക്കാനും. യെസ്, പിന്നെ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് പോലെ സ്കിം, സെർച്ച് ഫോർ ക്ലൂസ്, ടൈറ്റിൽ, സെക്ഷൻ ഹെഡിങ്സ്, സബ് ഹെഡിങ്സ്, നെയിംസ് ഓഫ് പേഴ്സൺ, ഡിവൈസ്, ബോഡി പാർട്സ്, അബ്രീവിയേഷൻ, സ്കെയിൽ and synonyms, synonymous language, paraphrasing, comparison and contrast, types or classification, chronology or time expressions or sequential expressions, modal verbs and adjective, then passive voice, number or measurement and percentage. These are things. ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കോർ എടുക്കുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അത് ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഒരു പാസേജിൽ 4-5 ക്ലൂസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് സ്ലിപ്സ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 7 to 22 ചൂസ് ദി ആൻസർ എ ഓർ ബി ഓർ സി ഓർ ഡി വിച്ച് ഫിറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ്. ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബെറ്ററും ഗുഡും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷെ ദ അക്യുറേറ്റ് ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടെക്സ്റ്റ്. നമ്മുടെ അറിവ് പ്രകാരമല്ല, നമ്മുടെ അറിവ് ഒരിക്കലും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ്, നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് അങ്ങ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യും, വിഭാവനം ചെയ്യും, ആൻസർ എഴുതി വെക്കും, അത് ശരിയായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എഴുതാവൂ, അത് തെറ്റോ ശരിയോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ടെക്സ്റ്റിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ എഴുതണം. നോ തീമാറ്റിക് ലിങ്ക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ 2 ടെക്സ്റ്റ്. ഈ പാർട്ടിൽ 2 ടെക്സ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല. ഈ പാർട്ടിൽ 4 ടെക്സ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ളതുപോലെ ലിങ്ക് ഇല്ല, പരസ്പരം ബന്ധമില്ല. പക്ഷെ ഓരോ ടെക്സ്റ്റിനും അതിനകത്തൊരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. സ്കാൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ കീവേഡ്സ്, അതായത് സ്റ്റെംസ് അല്ലെങ്കിൽ കീവേഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ചോദ്യം സ്കാൻ ചെയ്യണം. ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പാർട്ട് സിയില് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് ആൻസർ മെത്തഡാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരിക്കലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്ന കൂടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കരുത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരിയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനോ, അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് പലതും ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക, അത് കഴിയുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോവുക. ആ ടെക്സ്റ്റ് സ്കിം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. അത് നിങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പം പെട്ടെന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ആ 4-ൽ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, അല്ലെങ്കിൽ 2-ൽ സംശയം വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി മെത്തഡുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ
സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക. അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്, സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയരുത്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ സമയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. നിങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റജി വൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പലരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സമയം ഒത്തിരി ബാക്കിയുണ്ട്. ഒരു പിക്നിക്ക് പോകാനുള്ള സമയം നമുക്ക് ബാക്കി കിട്ടും. ഈവൻ സെഷൻ പോലും പലരും ചെയ്തിട്ട് 10 മിനിറ്റിലും 11 മിനിറ്റിലും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് 4-5 മിനിറ്റ് ബാക്കി ഇരിക്കുകയാണ്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ലാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട്. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രാറ്റജിക്കലായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അത് എല്ലാ മൊഡ്യൂളിലും, എല്ലാ സബ് ടെസ്റ്റിലും, എല്ലാ ABC പാർട്ടുകളിലും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും. അപ്പം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് QTA മെത്തഡ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് ആൻസർ. അതിനകത്ത് നമ്പർ ദ പാരഗ്രാഫ്സ് ആദ്യം നമ്പർ ചെയ്യുക. അത് മറക്കരുത് ഒരിക്കലും. കാരണം നിങ്ങൾ ടെൻഷന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്പർ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം തപ്പിപ്പോകും. പലതിലും പാരഗ്രാഫ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ടെക്സ്റ്റ് പക്ഷേ റിസർച്ച് പാരഗ്രാഫ് ഇതിനകത്ത് പാരഗ്രാഫ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളൊന്ന് നമ്പർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ദോഷമൊന്നുമില്ല. പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഓർത്തിരിക്കാനും എളുപ്പമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. നേച്ചർ ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് എന്ത് നേച്ചറാണ്? ഇത് റിസർച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. ഇതിന് മുമ്പത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ എടുത്ത കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഓരോരോ പ്രാവശ്യം ഓരോരോ നേച്ചർ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം 5-6 നേച്ചർ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. കൂടുതലും മെഡിക്കലിനകത്ത് വരുന്നത്. എന്നാൽ പോലും അതിന്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പാരിസൺ ആകാം, കമ്പാരിസൺ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആകാം, റിസർച്ച് ടോപ്പിക് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോസിറ്ററി ആകാം, ആർഗ്യുമെന്റേറ്റീവ് ആകാം. അപ്പൊ അത് ഓരോന്നും മാറി മാറിയാണ് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ്, ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ദ പാരാഗ്രാഫ് സ്ട്രക്ചർ. ഞാൻ പറഞ്ഞ 4 പാരാഗ്രാഫ് സ്ട്രക്ചറുകളാണ് സാധാരണ ഉള്ളത്. പൊതുവെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച സ്ട്രക്ചറാണ് വരിക. അപ്പൊ ഏത് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് എവിടെയാണെന്നും കാതലായ മെയിൻ ആശയം എവിടെയാണെന്നും എല്ലാ പാരാഗ്രാഫിലും അതേ ഭാഗത്തായിരിക്കും. ആരംഭത്തെ സെന്റൻസിലാണെങ്കിൽ ആരംഭത്തെ സെന്റൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കാം. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കില്ല് പാർട്ട് സിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിന്റെ സീക്വൻസ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് പാരാഗ്രാഫുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാതലായ ഒരു ആശയം മുഴുവൻ അതിനകത്തുണ്ടാകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇച്ചിരി സമയമെടുത്താലും ആ കാതലായ ആശയം എന്താണെന്ന് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും. ഇത് വീണ്ടും ഞാൻ കാണിക്കുന്നു. ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ A പാർട്ടിലും ഇത് തന്നെ സംഭവമുണ്ട്. C പാർട്ടിലും ഓരോ ടെക്സ്റ്റിനകത്തും ഇതുപോലെ സംഭവമുണ്ട്. ഡെഫിനേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ അസസ്മെന്റ്, മെഡിക്കേഷൻ മാനേജ്മെന്റ്, മോണിറ്ററിംഗ്, നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം. C പാർട്ടിൽ ദിസ് ഈസ് ദി തിങ് ക്രൈറ്റീരിയ, ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ആദ്യത്തെ 1-2 ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന്. അപ്പം ആ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ഐഡിയ, അതായത് കോൺസെപ്റ്റ്, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഓത്തർ പറയുന്നത്, ഈ എസ്സേയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ, ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് അതിന്റെ തീം, മെയിൻ തീം ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ സീക്വൻസ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ കരുതുക. അപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഇവിടെ എന്താണ്? ഫോക്കസ്, മെയിൻ ഐഡിയ, തീം. ഈ സംഭവത്തിന്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ്, ഈ ഇപ്പോ വായിച്ച ടെക്സ്റ്റ്, കൃഷ്ണ വായിച്ച ടെക്സ്റ്റിന്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ പ്രോസ്തെറ്റിക് ആണ്. ബ്രെയിൻ പ്രോസ്തെറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ മെമ്മറി എൻഹാൻസ്മെന്റ്. അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ ബ്രെയിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയും നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി, ബ്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റിയുടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും? ഒക്കെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കാതെ എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ വേർ ഡു യു ഫൈൻഡ് ദ മെയിൻ ഐഡിയ? ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ആദ്യത്തെ പാരാഗ്രാഫ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പാരാഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തില് മെയിൻ ഐഡിയ ഉണ്ടാകും എവിടെയെങ്കിലും. യെസ്. സോ ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ഐഡിയ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സീക്വൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു ഐഡിയ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ പ്രോസ്തെറ്റിക്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്തെറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ്, അഡീഷണൽ പാർട്ട്. അപ്പം ബ്രെയിൻ പ്രോസ്തെറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി C പാർട്ടിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നവർ, ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നവര് ഫീഡ്ബാക്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ഫസ്റ്റ് മെത്തഡ് FIRST 5 സ്റ്റെപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു ഫസ്റ്റ് മെത്തഡ് പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും അത് ആവശ്യമില്ല. ഓൾറെഡി മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അത് ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു ബേസിക് റീഡിംഗ് മെത്തഡാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഹെഡിങ്സ് നോക്കി തന്നെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിലുള്ള ആശയങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വായിച്ചിട്ട് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ എന്താണെന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ പറയാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്
നിങ്ങളെ ഒരു മെത്തഡ് പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. അത് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമില്ല, ഒത്തിരി ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നവർക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തില് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം, അതായത് ഈ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വാട്ട് വുഡ് ബി വൺ ഓഫ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ? വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? ഐ കാൻറ്റ് സീ ദാറ്റ്. കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്കിംഗ് ടുഗദർ വിത്ത് അവർ ബ്രെയിൻ ആസ് എൻ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മൈൻഡ്. അപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ബ്രെയിനിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മൈൻഡ് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാതലായ ആശയം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ ബ്രെയിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രെയിൻ പ്രോസ്തെറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മൈൻഡ് ആണ്, കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തു പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതാണ് അതിന്റെ കാതലായ ആശയം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റിലും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഈ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്നും ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിടത്ത് മനസ്സിലായാലേ മറ്റൊരിടത്ത് അതിന്റെ പാരാഫ്രൈസിങ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി മനസ്സിലാക്കാം. സോ ബ്രെയിൻ പ്രോസ്തെറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ മെമ്മറി എൻഹാൻസ്മെന്റ് ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്കിംഗ് ടുഗദർ വിത്ത് അവർ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രെയിൻ പ്രോസ്തെറ്റിക് എന്താണെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്കിംഗ് ടുഗദർ വിത്ത് അവർ ബ്രെയിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കിട്ടും. അപ്പൊ ആൻസറും കിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ആ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരാഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം. ഇതാണ് In 1998, Andy Clark and David Clampus. Yeah, please read. Yes. In 1998, Andy Clark and David Chalmers that a computer operates together with our brain as an extended mind, potentially offering additional processing capabilities as we work out problems, as well as an annex for our memories containing informations, images, and so on. Now, a professor of biomedical engineering at the University of Southern California, Theodore Berger, is working to bring to market human memory enhancement in the form of a prosthetic implanted in the brain. He is already testing it attached to the humans. Yes, to humans. Thank you. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ബ്രെയിൻ പ്രോസ്തെറ്റിക് എന്താണെന്ന് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരാഗ്രാഫിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റ്സ് ടുഗദർ വിത്ത് അവർ ബ്രെയിൻസ് ആസ് ആൻ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മൈൻഡ്. അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന്. ബ്രെയിൻ പ്രോസ്തെറ്റിക് എന്താണെന്ന് പറയുന്നു. അഡീഷണൽ പ്രോസസിംഗ് കപ്പാബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻ അനെക്സ് ഫോർ അവർ മെമ്മറീസ്. അതായത് നമ്മുടെ മെമ്മറീസിന്റെ ഒരു അഡീഷണൽ സ്റ്റോറേജ് അനെക്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ മെമ്മറി എൻഹാൻസ്മെന്റ്, പ്രോസ്തെറ്റിക് ഇംപ്ലാന്റഡ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ. പ്രോസ്തെറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഡീഷണൽ പാർട്ട് ബ്രെയിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക, ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കാതലായ ആശയം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറും തന്നെ കിട്ടും. അപ്പൊ ബ്രെയിൻ പ്രോസ്തെറ്റിക് എന്താണെന്ന് ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടിടത്ത് കണ്ടു അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരാഗ്രാഫിൽ അത് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് എന്താണെന്ന്. അപ്പം അതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ളിടത്തൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ആഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഇവിടെ what would be one of the potential benefits of a computer working together with a brain as an extended mind? Okay. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുത്ത സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് അവർ മെമ്മറി, സോൾവിംഗ് പ്രോബ്ലംസ്, റിക്രിയേറ്റിംഗ് ഇമേജസ്, അനക്സിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇത് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്ന് എലിമിനേഷൻ ആവശ്യമില്ല, കാരണം സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് മെമ്മറീസ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇത് മനസ്സിലാവുമ്പോഴേ അനക്സ് ഫോർ അവർ മെമ്മറീസ്. അനക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല, എക്സാം ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ അനക്സ് ഉണ്ടെന്ന്, അതായത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം. അനക്സ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഞങ്ങൾ കേസ് ഫയലൊക്കെ ലോയേഴ്സ് കോർട്ടിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അനക്സ്റ്റേഴ്സ് വെക്കും. അതായത് അഡീഷണൽ സ്റ്റോറേജ് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ, അഡീഷണൽ തിങ്സ്. അപ്പൊ അനക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മെമ്മറി എൻഹാൻസ്മെന്റ് ആണെന്ന്, ഹ്യൂമൻ മെമ്മറി എൻഹാൻസ്മെന്റ് എന്ന് കോൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു, മെയിൻ ആശയത്തിൽ, ഫോക്കസിൽ. അപ്പൊ പിന്നെ ആൻസർ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഇവിടെ നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടെയ്നിങ് ഇമേജസ് എന്നാണ്. അനക്സിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനക്സിംഗ് അല്ല, ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കണ്ടെയ്നിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നാണ്. അനക്സ് ഫോർ അവർ മെമ്മറീസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഇമേജസ്. അപ്പൊ മെമ്മറീസ് ആണ് ഇൻഫർമേഷനും ഇമേജസും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാണ്ട് പ്രോസ്തെറ്റിക് അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ സോൾവിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്.
ഓഫറിംഗ് അഡീഷണൽ പ്രോസസിംഗ് capabilities ആസ് വി വർക്ക് ഔട്ട് അവർ പ്രോബ്ലംസ്. അതായത് സോൾവിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് അല്ല, നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അഡീഷണൽ പ്രോസസിംഗ് capability നമുക്ക് തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അഡീഷണൽ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് തരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് ജോലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടാൻഷ്യൽ തരുന്നു. അപ്പൊ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് അവർ ബ്രെയിൻസ് ഇവിടെ നോക്കിയ പൊട്ടൻഷ്യലി അതേ സംഭവം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. വർക്കിംഗ് സിനോണിം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റ്സ്. എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ. സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് അവർ മെമ്മറീസ് ഇവിടെ കണ്ടോ, അനെക്സ് ഫോർ അവർ മെമ്മറീസ്, സിനോണിമസ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ക്രൈറ്റീരിയാസ് എല്ലാം ഇവിടെ മെമ്മറി എൻഹാൻസ്മെന്റ്, ഓക്കെ, ഹ്യൂമൻ മെമ്മറി എൻഹാൻസ്മെന്റ്, സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് അവർ മെമ്മറീസ്, അതിന്റെ വീണ്ടും ഒരു സൂചന അവിടെയുണ്ട്. ബെനിഫിറ്റ്സ്, ഓഫറിംഗ്, ബെനിഫിറ്റ്സിന്റെ സിനോണിമസ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഓഫറിംഗ്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ സ്റ്റോറേജ്, അനെക്സ്, ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു സംശയം തോന്നേണ്ട ഒരു കാര്യമേ ഇല്ല. എലിമിനേഷൻ മെത്തഡിലേക്ക് പോലും പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഇതാണ്, ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ എടുത്ത ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഫോക്കസും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോക്കിക്കുക, ആഡ്ജക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ആഡ്ജക്റ്റീവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനോട് ചേർന്നാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബെനിഫിറ്റ് എന്നുള്ളതിന് സിനോണിം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓഫറിംഗ്, സ്റ്റോറേജ് എന്നുള്ളതിന് അനെക്സ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന് സിനോണിമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, എക്സ്റ്റെൻഡഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എൻഹാൻസ്മെന്റ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ സിനോണിം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഈ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സിനോണിം പോയി ഡിക്ഷണറി എടുക്കുകയോ വേറെ സോഴ്സസിൽ നിന്ന് പോയി അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഇടുകയോ തപ്പിപ്പിടിക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ ചെയ്തതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇത് അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇത് ഞാൻ രാത്രി 2 മണി കഴിഞ്ഞ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് എഴുതിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പവർ പോയിന്റ് ഒക്കെ ആക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു പവർ പോയിന്റ് ഒക്കെ ആക്കുക. അത് ഒത്തിരി കോമ്പിറ്റൻസി ചെയ്യും, എൻജോയ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം ഒത്തിരി പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്, കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, ക്വാളിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊരു മിനി ഡയറി ഉണ്ടാക്കണം, OET ഡയറി. അവിടെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് സിനോണിംസ് എല്ലാം എഴുതി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈറ്റീരിയസ് എല്ലാം എഴുതി വെക്കുക, വന്നിട്ടുള്ള ആഡ്ജക്റ്റീവ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ പാസേജുകൾ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കോമ്പറ്റന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാപ്പുറം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നുകൊള്ളും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സിനോണിംസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോൾ സിനോണിം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, കിൽഡ്, എക്സിക്യൂട്ടഡ്, മർഡേർഡ്, സ്ലോട്ടേർഡ്, അസാസിനേറ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കിൽ എന്നതിന്റെ സിനോണിംസ് ആണ്. സിനോണിം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ വേറെ വാക്കുകൾ ഒരേ മീനിങ്, പക്ഷെ സിനോണിമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ കാര്യം മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടുമ്പോഴാണ് പാരാഫ്രൈസിങ് ആവുന്നത്. അതായത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുക, വേറെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരേ കാര്യം വേറെ രീതിയിൽ പറയുക എന്നുള്ളതിനാണ് സിനോണിമസ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ പാരാഫ്രൈസിങ് എന്നും പറയുന്നത്. സിനോണിമസ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സിനോണിമസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 or 2 വാക്കുകൾ ഒരു ഫ്രേസും ഒക്കെ ആകാം. പാരാഫ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെന്റൻസിന് മുഴുവനായിട്ടും മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുന്നതിനാണ് പാരാഫ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഇവിടെ സിനോണിമസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് അവർ മെമ്മറീസ്, അനെക്സ് ഫോർ അവർ മെമ്മറീസ്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? അടുത്തത് നോക്കിക്കേ, കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്കിംഗ് ടുഗെദർ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റ്സ് ടുഗെദർ. എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് സെയിം സംഭവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചോദ്യത്തില് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് മെമ്മറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ടെക്സ്റ്റില് അനെക്സ് ഫോർ അവർ മെമ്മറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്കിംഗ് ടുഗെദർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റ്സ് ടുഗെദർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേറ്റ്സ്. എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഹ്യൂമൻ മെമ്മറി എൻഹാൻസ്മെന്റ് എന്ന് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മൈൻഡ് എന്ന് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇതുപോലെ വീണ്ടും നിങ്ങളെ ആക്കി കാണിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇതുപോലെ ഓരോ ടെക്സ്റ്റിന്റെയും പേരെഴുതിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൈറ്റീരിയാസ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങളൊരു 10-15 പ്രാക്ടീസ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമേ വരില്ല. നിങ്ങൾ വളരെ കോമ്പിറ്റന്റ് ആവും. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം, വിഷ്വൽ മെമ്മറി, അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്ററി മെമ്മറി, കിനസ്തെറ്റിക് മെമ്മറി, നമുക്ക് ഒത്തിരി പല വിധത്തിലുള്ള ഓർമ്മശക്തികളാണ് ഉള്ളത്. ചിലർക്ക് കേട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലപോലെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഉറക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. എക്സാമിനൊക്കെ ചില സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, വരാന്തേ കൂടെ കോസ്റ്റേ കൂടെ ഉറക്കെ വായിച്ചാലേ അവർക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരോട് പറയും, നീ ഉറക്കെ വായിക്കടി, ഞാൻ കേട്ടോളാം എന്ന് പറയും. അവർക്ക് ആ കേൾക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഓർമ്മ വെക്കും. പക്ഷെ ചിലർക്ക് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഓർമ്മ വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഒന്നല്ല, എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യണം. അതിന്റെ കൂടെ കിനസ്തെറ്റിക് മെമ്മറി എന്ന് പറയും. അതായത് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ പതിയും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ലൈഡ്സ് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ചിലർക്ക് അത് ഒത്തിരി ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കിനസ്തെറ്റിക് ലേണർ, ഡോമിനന്റ് ലാംഗ്വേജ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡോമിനന്റ് മെമ്മറി എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഓഡിറ്ററി, വിഷ്വൽ, കിനസ്തെറ്റിക്, ഇത് 3ഉം കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളും അത് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് 3ഉം കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ
പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് അവിടെയാണ്. നമ്മുടെ മെമ്മറി 3 ഒരേപോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 3 മെമ്മറി ഒരേപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റീവ് ആക്കുന്നത് എന്താണ്? അതായത് സ്ലൈഡ്സോ ഓരോ ലൈൻ കഴിഞ്ഞ് ഓരോ ലൈൻ വരാൻ ശ്രമിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ വേറെ വേറെ കളർഫുൾ ബോക്സസ് ആക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. വിഷ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ക്രീൻ തന്നെ ഒരു വിഷ്വൽ സംഭവമാണ്. അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓഡിറ്ററി മെമ്മറി അപ്പീൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും റീഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ 3 രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്ത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു ഡയറി കുറിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ റീഡിംഗ്, റൈറ്റിംഗ്, ലിസണിങ്, പ്രാക്ടീസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഓരോന്നിലും നിങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും, അത് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. പിന്നെ പാരാഫ്രൈസിങ്, ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലും ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലും വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്? ആ സ്ലൈഡിൽ തന്നെ കാണിച്ചാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേറൊരു സ്ലൈഡാക്കി അതിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് പാരാഗ്രാഫ്. അപ്പം പാരാഫ്രൈസിങ് എന്നാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് വൺ ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്കിംഗ് ടുഗദർ വിത്ത് അവർ ബ്രെയിൻ ആസ് എൻ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മൈൻഡ്. അതാണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ ടെക്സ്റ്റിൽ പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റ്സ് ടുഗദർ വിത്ത് അവർ ബ്രെയിൻസ് ആസ് എൻ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മൈൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യലി ഓഫറിംഗ് എൻ എക്സ് ഫോർ അവർ മെമ്മറീസ്. സെയിം സംഭവം വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ സ്കില്ലുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം. ഇതാണ് അവർ നിങ്ങളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി റീഡിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇതാണ്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് ഇല്യൂഷൻ ഓഫ് കോമ്പിറ്റൻസ്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതോറും നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു ഇല്യൂഷൻ ഓഫ് കോമ്പിറ്റൻസ് വരുമോ, ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വയം സംതൃപ്തി. ഇല്യൂഷൻ ആവും, അതായത് വ്യക്തമായ സംതൃപ്തി അല്ല, അതൊരു കോമ്പിറ്റൻസിയും അല്ല. നിങ്ങളിങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു, ഞാൻ റീഡിംഗ് ഇത്ര പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു, ഞാൻ റീഡിംഗ് ഇത്ര പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. കോമ്പിറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു പാരാഗ്രാഫ്, ആ ഒരു ചോദ്യം ഒരു പാരാഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ സൗമ്യശാമിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇതില്ല ഇന്ന് പവർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, എനിക്ക് സമയമില്ല എന്ന്. പക്ഷെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര കൊതി തോന്നുമായിരുന്നു. അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. കാരണം ഈ പാരാഗ്രാഫിൽ ഇങ്ങനെ ബൾബുകൾ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഇതാണ് ആൻസർ, ഇതാണ് ആൻസർ, ഇതേ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ബൾബ് കത്തുന്ന പോലെ കാണിച്ചു തരുന്ന ക്ലൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടിപ്സ്, അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്തൊരു സുഖമാണെന്നറിയോ, വായിക്കാൻ എന്തൊരു സുഖമാണെന്നറിയോ. ഞാൻ പറയും, കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് എക്സാം ഡേറ്റ് എടുക്കുക, എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക, അതാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, ഒത്തിരി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ പറയണ ഈ ഒരു പാരാഗ്രാഫ് ഞാൻ എന്തോരം വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി, ഈ ഒരു പാരാഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് ഒറ്റ ചോദ്യം, ഒരു പാരാഗ്രാഫ്. ഇതുപോലെ ആര് വർക്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ കോമ്പിറ്റന്റ് ആവുന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടാസ്ക് ആണ് ഇപ്പൊ അടുത്തത്. ഓക്കെ, അതായത് അറേഞ്ച് ദ ഫോളോവിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ എ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ. ഇത് ഓർഡറിലല്ല ഉള്ളത്. കോവിഡിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയതാ. ഇത് ഓർഡറിലല്ല ഉള്ളത്. ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർഡറിൽ എഴുതാവോ, സ്ക്രീൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഓർഡറിലുള്ളത് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി. 1, 2, 3 എന്ന നമ്പർ ഇട്ടങ്ങ് പോയാൽ മതി. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൃത്യത കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒന്ന് പറയാം. അതായത് മനസ്സിലായോ? ഇതിനൊരു ഓർഡർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് ഓർഡറിലല്ല ഉള്ളത്. ഈ സീക്വൻസ് ഓർഡറിലല്ല ഉള്ളത്. ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം ഓർഡറില, COVID-19 എന്നുള്ളത് ഓർഡറിലാണ് ഉള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞുള്ളത് ഓർഡറിലല്ല ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർഡറിലാക്കണം. ആയി കഴിയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വായിക്കാം കേട്ടോ. വാക്കുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നോളൂ. ആരെങ്കിലും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം ഒന്ന് വായിക്കാം. മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നോട്ട് കുഴപ്പമില്ല, അത് കൃത്യമായിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. കാരണം എല്ലാം ഒന്നും കറക്റ്റ് കിട്ടണമെന്നില്ല. ഒരു ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയാൽ മതി. ആ ഒരു സീക്വൻസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെക്കുക. ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനോ, അതുപോലെ തന്നെ എന്നാ പറയണേ, അസസ്മെന്റ്, ഡയഗ്നോസിസ്, അത് കഴിയുമ്പോൾ മെഡിക്കേഷൻ, മാനേജ്മെന്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സീക്വൻസ് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഓർഡർ ആക്കാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, പറയാൻ സാധിക്കുമോ? നമ്പർ 1 COVID-19. 2 benefits of vaccination. COVID-19 on human. Effects of COVID-19 on human race. Okay. Human Right. race. Yeah, next. Initial response of people to benefits of vaccination. No. Experiment done with the rats. Experiment has to come before benefits, no? Only when you experiment and find out the vaccine. Experiment. Okay, fine. Experiment of Covaxin on rats. Then the Outcome of Outcome of experiment experiment. on rats.
Okay, next. Initial response of people to Covaxin. Okay. Then benefits of vaccination. Okay. Then Let's challenges of Challenges of Challenges public of public vaccination. vaccination. Okay, great. Then comparison Then between comparison Covaxin and Covishield. Comparison, yes. Let's check. Okay. COVID-19. Then paragraph 2. I'm just imagining we are writing an article on COVID-19, so I am planning it. That's how we write essays in IELTS and TOEFL, other things, Just brain mapping the essay. Paragraph 2, effect of COVID-19 on human race. Then that will come almost in the description part, those things. Then experiment of Covaxin on rats. Okay, outcome of experiment. Only after when you have experiment, you will have outcome, result. That is the sequence. Okay. Then initial response of people to Covaxin. What do the people say? They have doubts, a lot of doubts, all those things. Then benefits of vaccination. Okay. Then when people okay, പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പോയി. ഇനീഷ്യൽ റെസ്പോൺസ്, അതായത് ഈ COVID-19 വാക്സിനേഷൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ പല പ്രശ്നങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വന്ന് ചെയ്യരുന്ന് പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നില്ലേ? അത് ചെയ്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, വാക്സിനേഷൻ എടുത്ത പ്രശ്നമുണ്ട്, എടുത്തിട്ട് പ്രയോജനമില്ല എന്നൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വന്നു. പക്ഷെ അന്നേരം തന്നെ അടുത്ത ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് വാക്സിനേഷൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടി വരും മെഡിക്കൽ ടീം, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക. അത് കഴിയുമ്പോൾ ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് പബ്ലിക് വാക്സിനേഷൻ. നമുക്കറിയാം എത്ര ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇത്രയും ജനങ്ങളുടെ 70% വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരിയേറെ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അതായിരിക്കും അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുക. അടുത്തത് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ കോവാക്സിൻ ആൻഡ് കോവിഷീൽഡ്. വേറൊരു വാക്സിനും കൂടെ ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ് നല്ലത്, ഏതാണ് സെക്കൻഡ് വേവിനെ തേർഡ് വേവിനെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നൊക്കെ. ഈ സീക്വൻസ് മനസ്സിലായോ? ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട് എയിലെല്ലാം ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട് സിയിലുണ്ട്. സീക്വൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത്. അപ്പം ആ സീക്വൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ സെന്റൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ സാധാരണ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്, ഓരോ പാരാഗ്രാഫിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്, ഓരോ പാരാഗ്രാഫിലുള്ള സബ് ടോപ്പിക് തന്നെയാണ്. അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡയബറ്റിക് കൺട്രോളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ, എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ഡയബറ്റിക് കൺട്രോളിൽ നിങ്ങൾ എക്സസൈസ്, വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം, ഡെയിലി ഡയറ്റ് നോക്കണം, വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയും, അല്ലെ? എന്തൊക്കെ ഡയറ്റാണ്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾ എക്സസൈസ്, വർക്ക്ഔട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയും, റെഗുലർ എക്സസൈസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. മൂന്നാമത്തേതിൽ മെഡിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയും. അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സബ് പാരഗ്രാഫ് കൂടി ഉണ്ടാക്കാം. അതായത് മെഡിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള മെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പാരഗ്രാഫ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ കരുതാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം, മനസ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഒരു വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ സീക്വൻസ് ആണ്, സീക്വൻസ് ഓഫ് ദി ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആർട്ടിക്കിളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിന്റെ സീക്വൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ COVID-19 കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ പ്രോസ്തെറ്റിക് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഇന്റർവെറ്ററി പാരഗ്രാഫ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു, അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്തു. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് പറയാൻ പോകുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പ്രോസ്തെറ്റിക് ബ്രെയിൻ ആണ്. ഇതുപോലെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അത് കഴിയുമ്പോൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓൺ റാബിറ്റ്സ്, അതായത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനുഷ്യനിൽ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? ആരുടെയും ബ്രെയിൻ നിങ്ങൾ ആരും കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് റാബിറ്റ്സിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് പറയും. നാലാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഔട്ട്കം ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓൺ റാബിറ്റ്സ്, അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് പറയും നാലാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. അഞ്ചാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് എന്താ പറയുക? പബ്ലിക് റെസ്പോൺസ്, അതായത് ഡസ്റ്റിൻ ടൈലർ എന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ആ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നത്. പബ്ലിക്കിന്റെ റെസ്പോൺസ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡസ്റ്റിൻ ടൈലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് പറയുന്നത്. അത് ഓത്തറുടെ വ്യൂ അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വ്യൂ പോയിന്റ് ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ രണ്ട് വ്യൂ കൊടുത്തിട്ട് ഓത്തറുടെ വ്യൂ അല്ലാത്തവരോടും ചോദിക്കുക. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം, ഇത് പബ്ലിക് റെസ്പോൺസ് ആണ്, വേറൊരാളുടെ റെസ്പോൺസ് ആണ്, ഓത്തർ പറയുന്നത് അല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കോമ്പിറ്റൻസി. ആറാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ്, ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്. ഏഴാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നത് ചാലഞ്ചസ് ഇൻ അപ്ലിക്കേഷൻ, ഈ സംഭവം ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ആണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. എട്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നത് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ റാറ്റ്സ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കി വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ. ഇത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരും, ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്യുക, ഈ ആശയത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ചോദ്യങ്ങൾ വരികയുള്ളൂ.
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ പാസേജ് മൊത്തം ഒന്നും വായിക്കേണ്ട, സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. സ്കിം ചെയ്താൽ മാത്രം ജസ്റ്റ് ജമ്പ് ചെയ്ത് പോയാൽ മാത്രം മതി. ചിലതിന്റെ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസിൽ തന്നെ ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 100% ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ബാക്കിത്തെ സെന്റൻസുകൾ വായിക്കുക? അപ്പൊ സമയം എത്ര ബാക്കിയാവും? അപ്പൊ അതില് വേറെ ആ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ചോദ്യം അതിലില്ലെങ്കിൽ ആ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, വാട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മൈൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബ്രെയിൻ പ്രോസ്തറ്റിക്സ്, പ്രോമിസിങ് റിസൾട്ട്സ്, അതായത് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞ് 17ാമത്തെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഈസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ബർഗേഴ്സ് എക്സ്പെരിമെന്റ്, അത് റാബിറ്റ്സ് റിയാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. 18ാമത്തെ വാട്ട് ഈസ് ഔട്ട്കം, ഇത് ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ. ഇതിനകത്തുള്ള താഴെ നിങ്ങൾ വായിച്ച ടെക്സ്റ്റിന് താഴെ വായിച്ച ചോദ്യം ഷോർട്ടായിട്ട് ഞാൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ കൊടുക്കും. വാട്ട് വാസ് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് ബർഗേഴ്സ് എക്സ്പെരിമെന്റ്, റിസൾട്ട് എന്നാ, എക്സ്പെരിമെന്റ് റിസൾട്ട് എന്നാന്ന് പറയുന്നത്. സീക്വൻസ് കണ്ടോ, ഹൗ ഡസ് ഡസ്റ്റിൻ ടൈലർ ഫീൽ അബൌട്ട് ദ ഹോൾ പ്രോജക്ട്, ഡസ്റ്റിൻ ടൈലറിനെ എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു, ഡസ്റ്റിൻ ടൈലർ ഓത്തർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കണം. അതുപോലെ വാട്ട് കുഡ് പോസ് എ പ്രോബ്ലം, അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ്, ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് കൊണ്ട് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ്. ഹൂ ഡസ് ബർഗർ എൻവിസേജ് വുഡ് ബെനിഫിറ്റ് മോസ്റ്റ് ഫ്രം ദിസ് പ്രോസ്തെറ്റിക്, ആരാണ് ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നവര്. അപ്പം ഈ ഹൂ, വാട്ട്, ഹൗ, വെൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പറയാമെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനം. വാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഔട്ട്കം ആണ്. ഹൗ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഡസ് ഒരാൾ ഫീൽ ചെയ്യുക, ഒരാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. വാട്ട് കുഡ് പോസ് എ പ്രോബ്ലം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന്, വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം എന്നാണ് അതിന്റെ ഷോർട്ട് ആൻസർ. അല്ലെങ്കിൽ ഹൂ, അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ്, ആർക്കാണ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിനായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. 12ാമത്തെ ഹൗ ആർ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദോസ് ഓഫ് റാറ്റ്സ് ആൻഡ് മങ്കീസ്. കണ്ടോ, സെയിം സംഭവം, അതിന്റെ കാതലായ ആശയം തന്നെ ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ 2 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 6 ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് സീക്വൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, 15ാമത്തെ വാട്ട് വിൽ ബി വൺ ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മൈൻഡ്, പ്രോമിസിംഗ് റിസൾട്ട്സ്, ഔട്ട്കം, ഡസ്റ്റിൻ ടൈലർ ഫീൽ, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ബെനിഫിറ്റ് മോസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലം, മോഷൻ സ്കെയിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് റാറ്റ്സ് ആൻഡ് മങ്കീസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് സ്റ്റെം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ കീവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, റാറ്റ്സ് ആൻഡ് മങ്കീസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ബെനിഫിറ്റ് മോഷൻ, ഡസ്റ്റിൻ ടൈലർ ഫീൽ, ആളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഔട്ട്കം എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റെമ്മുകൾ നിങ്ങൾ ചോദ്യം സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അടുത്തത് ഓക്കെ, ഇതാണ് സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനിപ്പോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റെമ്മുകളാണിത്. 15ാം ചോദ്യത്തിൽ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മൈൻഡ് ആണ്, അതായത് പ്രോസ്തെറ്റിക് ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോമിസിംഗ് റിസൾട്ട്സ്, റാബിറ്റ്സ് റിയാക്ഷൻ, ഔട്ട്കം, ഡസ്റ്റിൻ ടൈലർ ഫീൽ, ഒരാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ബെനിഫിറ്റ് മോസ്റ്റ് ഫ്രം ദ പ്രോസ്തെറ്റിക്, ആരാണ് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പോസ് എ പ്രോബ്ലം, ചാലഞ്ച് എന്താണെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ സ്കാൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, ഹ്യൂമൻസ് ബ്രെയിൻ വേഴ്സസ് റാറ്റ്സ് ബ്രെയിൻ. ഇതാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റെം എന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. ആ ചോദ്യം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക. എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്ന് നോക്കിയേ. പ്രോസ്തെറ്റിക് ബ്രെയിൻ, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രോസ്തെറ്റിക് ബ്രെയിൻ, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ആണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓഫ് റാബിറ്റ്സ്, അടുത്തത് ഔട്ട്കം ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ്. ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ചോദ്യവും ഈ ടെക്സ്റ്റും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. പബ്ലിക് റെസ്പോൺസ്, പാര 5, പാര 6 ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ്, പാര 7 ചാലഞ്ചസ് ഇൻ അപ്ലിക്കേഷൻ, ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ചാലഞ്ചസ് ഇൻ അപ്ലിക്കേഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് റാറ്റ്സ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ. ഇപ്പൊ നോക്കി, അതിനോട് പാരലൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ചോദ്യം നമ്പർ 5 ബ്രെയിൻ പ്രോസ്തെറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മൈൻഡ്. ചോദ്യം നമ്പർ 16 ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ബി, പ്രോമിസിംഗ് റിസൾട്ട്സ്, എന്തൊക്കെയാണ് റിസൾട്ട്സ്. എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓൺ റാബിറ്റ്സ് റിയാക്ഷൻ, എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് ചോദ്യത്തിൽ. ഔട്ട്കം ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ്, ഔട്ട്കം ഓഫ് ബർഗേഴ്സ് എക്സ്പെരിമെന്റ്. പബ്ലിക് റെസ്പോൺസ്, 19ാമത്തെ ചോദ്യം ഡസ്റ്റിൻ ടൈലർ ഫീൽ അബൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക്കിന്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് പറയുകയാണ്, അവരുടെ ഒരു ഫീലിംഗ് പറയുകയാണ്. അടുത്തത് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ്, ബെനിഫിറ്റ് മോസ്റ്റ് ഫ്രം പ്രോസ്തെറ്റിക്, ആരാണ് ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കുക. അടുത്ത പാരാഗ്രാഫിന് ചോദ്യം നോക്കി, പോസ് എ പ്രോബ്ലം, ചാലഞ്ചസ് എന്താണ്. വേറെ 8 റാറ്റ്സ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ വേഴ്സസ് റാറ്റ്സ് ബ്രെയിൻ. ഇതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ചോദ്യത്തിലെ സ്റ്റെം വേർഡ്സ്. ഇതാണ് പാരാഗ്രാഫിന്റെ ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഐഡിയ, ഓരോ പാരാഗ്രാഫിന്റെ മെയിൻ ഐഡിയ. കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഓർക്കുന്നു. എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കിക്ക്. ഒത്തിരി ചെയ്യേണ്ട, ഞാൻ പറയുന്നത്
ചുരുക്കം ചിലതെങ്കിലും നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിലെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ച് നോക്കിക്കേ. അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അയച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ. ആരംഭത്തിൽ മുഴുവനൊന്നും ശരിയാകണമെന്നില്ല, പക്ഷെ അതാണ് നിങ്ങളുടെ കോമ്പിറ്റൻസി കാണിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടുന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു കാര്യവുമില്ല. വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എല്യൂഷൻ ഓഫ് കോമ്പിറ്റൻസി ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ വർഷങ്ങൾ, ദശാബ്ദങ്ങളായി ആയിരക്കണക്കിന് സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നേരിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് വർഷങ്ങളോളം ഒരുമിച്ച് ഒരു ക്യാമ്പസിൽ താമസിച്ച് എല്ലാവരുടെയും റെസ്പോൺസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവർ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നല്ലതാണ്, പക്ഷെ അതിലുപരി നിങ്ങളുടെ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അറിയേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ റെസ്പോൺസിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അല്പം സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ എത്ര പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് കൂടിയാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടും. ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ ഇതിനേക്കാളും സ്ലോയിലാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷെ ആ ഇംഗ്ലീഷിന് ഭയങ്കര വഴുതഴുതാണ്, അതങ്ങ് തെന്നി പോവുകയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ റെസ്പോൺസ് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പിറ്റൻസി കുറവുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും, കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി, ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങളെ തന്നെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. സ്റ്റുഡൻസ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഗ്രേഡിലേക്ക് വരാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ 2.5 വയസ്സ് 3 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. PGCനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നേരത്ത്, അതായത് 2.5 തൊട്ട് 4 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ബാച്ച് വരെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെ 12 വരെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ നേരത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കലും മുട്ടക്കുത്തി പോലും നിൽക്കാറില്ല, ഒരിക്കലും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാറില്ല ക്ലാസ്സിൽ. ഞാൻ ഫുൾ ടൈം 4 കാലിലായിരിക്കും അവരുടെ കൂടെ. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരുന്നാൽ പോലും അവരെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ 4 കാലിൽ കുത്തി തന്നെ നിൽക്കണം, എങ്കിലേ അവരുടെ ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഫീഡ്ബാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛനെന്ത് ഫീൽ ചെയ്യും, എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതെന്റെ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് ഞാൻ അന്നേരം കരുതുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പിറ്റൻസി കുറവുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. അതുപോലെ തന്നെ ബിഗിനേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക, പരമാവധി ബാക്കിയുള്ളവരെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കുറച്ച് പേര് ഇപ്പൊ ബിഗിനേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ആക്കിയായിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാർ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സെഷൻ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒന്ന് വെക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നു വെച്ചാൽ ഇനി ചേരാനുള്ളവരൊക്കെ നിങ്ങൾ പരമാവധി ചേർക്കുക. ബിഗിനേഴ്സിന് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് സെഷൻ വെക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും, അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ആൾക്കാരെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബിഗിനേഴ്സിന് സെഷൻസ് വെക്കാവുന്നതാണ്. ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയണത്, നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യും. ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ? ആദ്യം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ടൈം എടുക്കും. ഈ ഒരു പവർ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ടൈം എടുക്കും. കാരണം ഇത് ഓരോന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോന്ന് വരണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു 4 സ്റ്റെപ്പ് വർക്കുണ്ട്. അതെല്ലാം എത്ര വലിയ എക്സ്പേർട്ട് ആണെങ്കിലും, ഞാനിപ്പോൾ ദശാബ്ദങ്ങളായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സമയം എടുക്കും. സമയം എടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഓരോന്നും അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ക്ലിക്ക് കമാൻഡ് കൊടുക്കണം. ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഈ ഒറ്റ ഇതിനകത്ത് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 48 സംഭവങ്ങൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ 48 സംഭവങ്ങൾ. അപ്പൊ എത്ര സമയം വേണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നിങ്ങളത് സ്ലൈഡ്സ് ആക്കണം ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പുസ്തകത്തിലെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിക്കേ. ഇങ്ങനെ എഴുതി ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് എന്ത് പെട്ടെന്ന് കോമ്പിറ്റൻസി വരും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ്, ബർഗേഴ്സ് പ്രോസ്തെറ്റിക്. ഈ 4 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, മറ്റേ നിങ്ങൾ ആശയം, ആ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ആശയം പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ അതിനകത്ത് എന്നതാ അവിടെ ആശയം വരുന്നത് എന്നുള്ളതല്ലേ. Has shown unfavorable results, helps people convert short-term and long-term memory, has the potential to store memory, has shown promising results. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ കണ്ടോ, ഇതിന്റെ അവസാനമാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഹിസ് റിസർച്ച് ഹാസ് ബീൻ എൻകറേജിങ് സോ ഫാർ. ഹിസ് റിസർച്ച് ഹാസ് ബീൻ എൻകറേജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോമിസിങ് അല്ലെ, പ്രോമിസിങ് റിസൾട്ട്സ്. അപ്പം അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. നോക്കിക്കേ, സിനോണിം, പ്രോമിസിങ്ങിന് എൻകറേജിങ് എന്ന സിനോണിം ഇവിടെ കണ്ടോ, സിനോണിം വന്നിരിക്കുന്നത് കൃത്യം അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല, ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആൻസർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിനോണിം, പ്രോമിസിങ്, എൻകറേജിങ്. പിന്നെ പാരാഫ്രൈസിങ്, ഹിസ് റിസർച്ച് ഹാസ് ബീൻ encouraging so far. His research has Burgers prosthetic has shown promising results. ഇതിനാണ് പാരാഫ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുക. Burgers prosthetic has shown promising results എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു രീതി പറയുന്നത് ഹിസ് റിസർച്ച് ഹാസ് ബീൻ എൻകറേജിങ് സോ ഫാർ. പാരാഫ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഭവം തന്നെ വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഈ നിങ്ങളുടെ കോമ്പിറ്റൻസി അസസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. സംഭവം ഇന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ച് പറയുക. അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക.
അതായത് ഒരാള് സൗമ്യ ഇന്നലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നേന്ന് പറയുന്നു. അത് കഴിയുമ്പോൾ പറയുന്നു ഇന്നലെ സൗമ്യ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ തിരിച്ചും പറിച്ചും പറയുക, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഈസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ബർഗേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്, എല്ലാ ടെക്സ്റ്റിലും ഇങ്ങനെ വരും. അതായത് ഈ പറയുന്ന 4 കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം ബർഗേഴ്സിന്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമില്ല, അല്ലെ? അതെന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആണ് ഇത്. അപ്പം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഈസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ബർഗേഴ്സ് എക്സ്പെരിമെന്റ്. Electrodes were attached to the rabbit. Activity of the rabbit hippocampus could be observed. The rabbit learned to associate an audio tone with a puff of air. In the end, the rabbit produced the desired reaction based on the puff of air. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതാണ് ആൻസർ. അപ്പൊ കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സംശയം തോന്നാവുന്നത്, ഇപ്പൊ ഈ the rabbit learned to associate an audio tone with a puff of air, അതിവിടെ ഉണ്ട്. Evolving as the rabbit learned to associate the tone and a puff of air. അതൊരു ചെറിയ ട്രിക്കാണ്. പക്ഷേ ഇൻ ദ എൻഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ബർഗർ ബിഗാൻ ബൈ ടീച്ചിങ് എ റാബിറ്റ് ടു അസോസിയേറ്റ് ആൻ ഓഡിയോ ടോൺ വിത്ത് പഫ് ഓഫ് എയർ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കുക, ഇൻ ദ എൻഡ് ബിഗാൻ അവിടെ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, electrodes attached to the rabbit. Electrodes were attached to the rabbit. ഓക്കെ, ഇത് ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട്. Burger to observe patterns of activity of in the rabbit's hippocampus. Activity of the rabbit's hippocampus could be observed. ഇതുണ്ട് പാസീവ് വോയിസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. സെയിം സംഭവം പാസീവ് വോയിസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ട്. മൂന്നാമത്തത് evolving as a rabbit learned to associate the puff of. അത് കൃത്യമായിട്ട് rabbit learned to associate an audio tone with a puff of air. അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇല്ലാത്തത് ഇത് മാത്രമേ. In the end, the rabbit produced the desired reaction based on the puff of air. By teaching rabbit to associate an audio tone with a puff of air. ഇത് in the end ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് in the beginning ആണ്. Burger began എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആരംഭത്തിലുള്ളത് അവസാനമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു കാര്യം ബർഗേഴ്സ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ഉള്ളതല്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളതിൽ 3 കാര്യം ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. അത് പാസീവ് വോയിസ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. അപ്പൊ അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഒരു കാര്യം, പറയാത്ത ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത രീതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ കണ്ടോ കോൺട്രാസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ ദ എൻഡ് ബിഗാൻ. അതുപോലെ തന്നെ പാസീവ് വോയിസ് മോഡൽസ് കുഡ് ബി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ട്രാറ്റജി താൻ കാണിക്കുന്നത്. പാസീവ് വോയിസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വേർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ റാബിറ്റ്. ഇലക്ട്രോഡ്സ് വേർ അറ്റാച്ച്ഡ്. ഇലക്ട്രോഡ്സ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ റാബിറ്റ്. ഓക്കെ, റെഫറൻസ് ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂറോൺസ് ആണ്, അല്ലാണ്ട് ഈ റാറ്റ്സ് അല്ലാന്നും റാബിറ്റ്സ് അല്ലാന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനാണ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ദം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോണൗൺ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കും. അത് റാബിറ്റ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ല, ഇവിടെ പറയുന്നത് ബർഗേഴ്സ് refers to these patterns as a space time code representing where the neurons are in the rabbit's brain at a specific moment. Burger watch them, watch the neurons. അത് മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ മാറിപ്പോകും, അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം മാറിപ്പോകും. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഹൗ ഡസ് ഡസ്റ്റിൻ ടെൽ ഫീൽ അബൌട്ട് ദ ഹോൾ പ്രോജക്ട്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇതെല്ലാം. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, എൻതൂസിയാസ്റ്റിക്, സ്കെപ്റ്റിക്കൽ, ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്, പെസിമിസ്റ്റിക്. അപ്പം ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫീൽ എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റെം വേർഡ്. ഡസ്റ്റിൻ ടൈലർ എന്നുള്ള പേരുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. കാരണം പലരും അവിടെ അഭിപ്രായം പറയും. അതിനകത്ത് ഡസ്റ്റിൻ ടൈലറിന്റെ ഫീലിംഗ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേറൊരാൾക്ക് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം, പെസിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷെ ഡസ്റ്റിൻ ടൈലർ, ആ പേരും ഈ ഫീൽ എന്നുള്ളതുമാണ് സ്റ്റെം വേർഡ്. അതുകൊണ്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇവിടെ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ? അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ 2 പേരുടെ പേര് കൊടുത്തു. ഡസ്റ്റിൻ ടൈലർ ഉണ്ട്, ബർഗർ ഹിംസെൽഫ് ഈസ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്. ഇവിടെ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഡസ്റ്റിൻ ടൈലർ സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൺക്ലൂഷൻ. ഇവിടെ കണ്ടോ, അവൻ പറയുന്നത് ദ ബ്രെയിൻ ഹാവ് വൺ all of these prosthetics interfacing with the brain have one fundamental challenge. അതായത് ഡസ്റ്റിൻ ടൈലർ പറയാം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് കഴിയുമ്പോൾ പറയാണ്, ഇവിടെ പറയുന്നു, trying to find technology that will go into the mass of neurons and be able to connect with them on a reasonable high resolution level is tricky. Connect with them എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂറോൺസ് ആണ്. ഇവിടെ അഗെയിൻ them എന്നുള്ള റെഫറൻസ് ആണ്. ഈസ് ട്രിക്കി. അതായത് ഈ
ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ട്രിക്കിയാണ്, ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം എന്നാ? പുള്ളി പോസിറ്റീവ് ആണെന്നാണോ? അല്ല, സ്കെപ്റ്റിക്കലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സംശയമാണ് പുള്ളിക്കുന്നത്. അപ്പം മനസ്സിലാക്കണം, അതാണ് കൺക്ലൂഷൻ, ഡ്രോയിങ് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. കൃത്യമായിട്ട് സ്കെപ്റ്റിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്നാലും ആള് പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള കാര്യം, അതും നടപ്പിലാവുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാ? ആള് സ്കെപ്റ്റിക്കലാണ്, ആൾക്ക് ബോധ്യമില്ല നടക്കുന്നുള്ളത്. അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ആ കൺക്ലൂഷൻ ഡ്രോ ചെയ്യുക. ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഈ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചിട്ട് ആളുടെ മനോഭാവം എന്താണെന്ന് പറയുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. മനോഭാവം എന്താണെന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതൊന്നും ശരിയാകുന്ന പരിപാടിയല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ പുള്ളി അതിനെ കുറിച്ച് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആണ്, പ്രതീക്ഷയുണ്ട് വിളിക്കുന്നതാണോ? ഇല്ല, പുള്ളി സംശയിക്കുന്നു, പുള്ളിക്ക് അതിൽ ബോധ്യമില്ല എന്നാണ്. അപ്പം അത് ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് വെച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അതായത് സ്റ്റിൽ, എന്നിരുന്നാലും ബർഗർ ഹിംസെൽഫ് ഈസ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്. ഓത്തർ ഇവനൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ബർഗർ ഹിംസെൽഫ് ഈസ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്. കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നോക്കിയേ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ നോക്കി. ഈ ഡസ്റ്റിൻ ടൈലർ എന്നുള്ള പേര് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തില്ല, ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ, ഈ പേരും ആ പേരുമായിട്ട് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇതാണ് ആൻസർ എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കും. കാരണം സ്കെപ്റ്റിക്കൽ എന്ന് എവിടെയും കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്കെപ്റ്റിക്കൽ എന്ന് എവിടെയും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഡ്രോ ആണ്. ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൺക്ലൂഷൻ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട, വളരെ ചാലഞ്ചിങ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഇതാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, അന്നേരം വേറെ ആൾ പറഞ്ഞ അതൊന്നും മാർക്ക് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ലപ്പ, പോയിട്ട് ഇരുന്ന് പാസ്സായിട്ട് ആരും പോകുമ്പോൾ പോലെ അതിന് വേണ്ടി പൈസ കളയുന്നതിന് വേറെ ആളെടുത്ത് പോകും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഭർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പോയിട്ട് എഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആണോ സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ആണോ? സ്കെപ്റ്റിക്കലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ എഴുതി കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല, വെറുതെ പൈസ കളയാന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നീ എഴുതി എടുക്കുന്നുള്ളത് എനിക്ക് സംശയമുണ്ടെന്നാണ്. അതാണ് കൺക്ലൂഷൻ ഡ്രോ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. അത് ചുരുക്കം ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ വരാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം സ്റ്റിൽ ബർഗർ ഹിംസെൽഫ് ഈസ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്, അവിടെ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട്. അത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് എന്നുള്ള ഈ 4 ഓപ്ഷനിൽ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആരാണ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ നെയിം ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നിങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സ്കെപ്റ്റിക്കൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ പാരാഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഡസ്റ്റിൻ ടൈലറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവൻ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് അല്ല എന്ന് ഏത് ബോധമുള്ളവനും ഇത് വായിക്കും മനസ്സിലാകുന്നതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പം 1, 2, 3 കൺക്ലൂഷൻ ഡ്രോ. 1, 2, 3. അതായത് ഈ കൺക്ലൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും ഈ കോൺട്രാസ്റ്റ് കൊണ്ടുമാണ് കൺക്ലൂഷൻ ഡ്രോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കണ്ടോ, നെയിം ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ പേരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും പേരുണ്ട്, 2 പേരുണ്ട്. അപ്പം ബി കെയർഫുൾ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പേര് കാണുമ്പോൾ 2 പേര് കാണുമ്പോൾ തപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഇവിടെ നമുക്കൊരു കെണി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ ആരുടെ ഫീലിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. യെസ്, അടുത്തത് വീണ്ടും നെയിം. ഓക്കെ, ഹൂ ഡസ് ബർഗൻ എൻവിസേജ് വുഡ് ബെനിഫിറ്റ് മോസ്റ്റ് ഫ്രം ദ പ്രോസ്തെറ്റിക്. ഇവിടെ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇതുണ്ടോ ബർഗൻ, നോക്കിക്കേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യെസ്, ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ, ഹൂ ഡസ് ബർഗൻ എൻവിസേജ് വുഡ് ബെനിഫിറ്റ് മോസ്റ്റ്. ആർക്കാണ് ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്? ആൽഷമേഴ്സ് പേഷ്യൻസിനാണോ, പീപ്പിൾ വിത്ത് മെമ്മറി പ്രോബ്ലംസ്, പീപ്പിൾ വിത്ത് ഡെമെൻഷ്യ, പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ഹാഡ് സ്ട്രോക്സ്. ഇവിടെ ഈ ഹോപ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ്, ഇവിടെ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ, മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഇറ്റ് മേ ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് യു, ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് എന്നൊന്നും അല്ല അർത്ഥം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് പേഷ്യൻസ് സഫറിംഗ് ഫ്രം അൽഷമേഴ്സ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് other forms of dementia. It can help dementia, other forms of dementia, third one. And it can help stroke victims and people who has brains have been injured. Stroke victims can help. പക്ഷേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ക്യാൻ ഹെൽപ്പ്. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അത് ഉപകാരപ്രദമാകാം, ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല. വാട്ട് ഹി, ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണ്, വാട്ട് ഹി എൻവിഷൻസ് ബ്രിങ്ങിങ് ടു മാർക്കറ്റ്. അതായത് ഹി എന്നുള്ള റെഫറൻസ് ആണ്, ഹി എന്ന് പറഞ്ഞ ബർഗൻ ആണ്. ഇത് ചോദ്യത്തിലാണുള്ളത്. ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ബർഗൻ എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ പ്രീവിയസ് പാരഗ്രാഫിൽ കൃത്യമായിട്ട് ബർഗനെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പാരഗ്രാഫ് ഹി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹി എന്നുള്ളത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ബർഗൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ പുള്ളി പറയുന്നത് on his research is a brain prosthetic for people with memory problems. ഇവിടെ what he envisions bringing to market based on his research is a brain prosthetic for people with memory problems. അതായത് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ എൻവിഷൻസ് അവൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ. ഇത് അവന്റെ റിസർച്ചിന്റെ ഫലം മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ? പീപ്പിൾ വിത്ത് മെമ്മറി പ്രോബ്ലംസ്, അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിന്റെ കൂടെ അവസാനം പറയുന്നത് ചിലപ്പം പേഷ്യൻസ് ഓഫ് ആൽഷിമേഴ്സ് ഉള്ളവർക്കും ഡെമെൻഷ്യ ഉള്ളവർക്കും സ്ട്രോക്സ് ഉള്ളവർക്കും ഇത് സഹായകമാകാം. പക്ഷെ അതാണ് മോസ്റ്റ് സ്കെയിൽ കണ്ടോ,
വുഡ് ബെനിഫിറ്റ് മോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണോ? അല്ല, അത് സെക്കൻഡറി ആണ്. മോസ്റ്റ് അതാ പറഞ്ഞ സ്കെയിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ സ്കെയിൽ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലേ ഇവിടെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻ, വുഡ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുക, മോഡൽസ് മനസ്സിലാക്കുക, റെഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ കണ്ടോ മോഡൽസ്, ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ റെഫറൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു. ഇത് ആ പ്രീവിയസ് പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഹിംസെൽഫ് ഈസ് ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്തതിൽ വാട്ട് ഹീ എന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് വേറെ ടൈലറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ ഹീ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ ആരാണ് ഇത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണേ. റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ റെഫറൻസ് ഹീ മീൻസ് ബർഗൻ, ബർഗൻ, ഹീ, ബർഗൻ. യെസ്, എന്തായി? ഏതെങ്കിലും സൈഡിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? Excuse me, I'm Sylvia. Yes. Could you explain to me again regarding that 17th question? It says began and in the end in the passage, so it will really confuse when we write in the exam. No, Father, could you please explain to me again? Yes. One sec. Let me come back to it again. 17. Yes, this one, right? Yes, Father. Yes. Now you see, which of the following is not associated with Berger's experiment? Okay. Okay. In the beginning, you did something, and at the end, you did something. Are they same? No. You are saying, I'm telling you, today, as soon as you got up, you brushed your teeth. Yes, And somebody else is telling, no, she didn't brush her teeth at all. She brushed at night. Is it same? No, it is controversy. Contradictory, no? So does it apply to you? No, Father. No. So maybe we are doing a list now. I am giving a 4 list what you did. What's your name? Sylvia. സിൽവിയ ചെയ്ത 4 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ്. സിൽവിയ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാ. രാവിലെ സിൽവിയ പല്ല് തേച്ചു. ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുക, അവൾ രാവിലെ പല്ല്, അതായത് കിടക്കാൻ പോകുമ്പോഴേ പല്ല് തേക്കാറുള്ളൂ. അത് അപ്ലൈ ആവോ സിൽവയ്ക്ക്? No. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇൻ ദ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇവിടെ. ഇൻ ദ എൻഡ് ദ റാബിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഡിസൈർഡ് റിയാക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പഫ് ഓഫ് എയർ. Berger began by teaching rabbit to associate an audio tone with a puff of air administered to the rabbit's face, causing it to blink. അപ്പൊ ഇത് began ആണ്. ബർഗറിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവൻ ഈ കാര്യമാണ് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബർഗർ അവസാനം ഇത് സംഭവിപ്പിച്ചു എന്നാണ്. ആണോ? അവസാനം ബർഗറിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? പ്രോസ്തെറ്റിക് ബ്രെയിന് ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചല്ലേ? അതാണ് എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ റിസൾട്ട്. അല്ലാണ്ട് എലീനെ ആരംഭത്തിൽ എലീനെ എലിയുടെ കണ്ണടപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ റിസൾട്ട് അല്ലല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ, നോ? അതായത് അവിടെ പറയുന്ന ഇതേ ഉള്ളൂ, ഇൻ ദ എൻഡ് എന്നുള്ളത്. അതാണ് നമ്മുടെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് അവർ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻ ദ എൻഡ് വേഴ്സസ് ബിഗാൻ. ഈ കോൺട്രാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് മുഴുവൻ ഈ ബൾബിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്, ഈ സ്ട്രാറ്റജീസിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്, അല്ലാണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കല്ല. ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതാകെ ഈ 17ാമത്തെ മാത്രം ഒരു ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതിനകത്തുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും 450 മാർക്കിന് മുകളിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എ ഗ്രേഡ് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അതാണ് OET-യുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. പക്ഷെ IELTS മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അത് നടക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് 9 കിട്ടണമെങ്കിൽ എല്ലാം ശരിയായിരിക്കണം, ഒരു മിസ്റ്റേക്കും ഇല്ലാണ്ട്. OET-ൽ നിങ്ങൾക്ക് 450 സ്കോർ കിട്ടാൻ എല്ലാം ശരിയാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, അല്ലെ? മനസ്സിലായോ? വെൽക്കം. ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? Can you see the screen? Yes, Father. Okay. Just 2-3 minutes. ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള 1-2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ ചാലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇത്രയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ 1-2 ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ. എല്ലാം ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇല്യൂഷൻ ഓഫ് കോമ്പറ്റൻസി ആണ് ഭൂരിപക്ഷ ആൾക്കാർക്കും. അതായത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ മിടുക്കികളാണെന്നുള്ള തെറ്റായ ചിന്ത. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കില്ലുണ്ടാകും എന്നുള്ള തെറ്റായ ചിന്ത. സ്കില്ലുണ്ടാകണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ കിട്ടേണ്ട സ്കില്ല്, ലഭിക്കേണ്ട സ്കില്ല് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് തോന്നിയ പോലെ 10-20 പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറിയിട്ട്
എല്ലാവരും പറയുന്ന എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ പോയി ഒരു 10 വീഡിയോ കണ്ടു. ഒരാൾ പാം ഓയിൽ ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഒരാൾ ഡാൽഡ ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഒരാൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എണ്ണ ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ഈ എണ്ണ എല്ലാം ചേർത്തു. ഒരാൾ പറഞ്ഞു ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ പച്ചമുളക് ഇട്ട്, അടുത്ത ആൾ പറഞ്ഞു മുളക് പൊടി ഇടാൻ പറഞ്ഞു, അടുത്ത ആൾ മുളക് പൊടി ഇട്ട്, അടുത്ത ആൾ പറഞ്ഞു കുരുമുളക് പൊടി ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവരെല്ലാം വേറെ വേറെ രീതിയിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ ഇട്ട്, ഈ 5-6 പേര് പറഞ്ഞ വീഡിയോയിലുള്ള സാധനം എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി ബിരിയാണി ആവുമല്ലോ? അവരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? എല്ലാവരും കൃത്യം പറഞ്ഞ അവര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തറിഞ്ഞ് നല്ല സൂപ്പർ ബിരിയാണി ആയേനെ. പക്ഷെ എല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞു ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, മലയാളത്തിൽ പറയാറില്ല, പലരും കൂടി പാമ്പിയായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു പരുവാവും നിങ്ങളുടെ OET. അതാണ് ശരിക്കും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ശരിക്കും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാനിപ്പോ തരുന്നതായിട്ട് ധാരാളം മതി. കാരണം ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം പോലെ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ C പാർട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താല് നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പിറ്റൻസ് വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെലവാക്കിയ പൈസ മുഴുവൻ ഞാൻ തരും എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി ഇതുവരെ ചെലവാക്കിയത്. എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോ റിയൽ ക്ലാസ് റൂമിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കും, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കും. ഞാൻ റിയൽ ക്ലാസ് റൂമുള്ള നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു സ്ലൈഡ്സ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. കൊറോണ വന്നിട്ട് ഞാൻ അതിന് മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ക്യാമ്പസിൽ ട്രെയിനിങ് സെന്ററിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറില്ല. കാരണം സ്റ്റുഡൻസ് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വെക്കും. 40 കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട്. അതിൽ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാസ്റ്റർ കൺസോളിലേക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം എനിക്ക് കാണാം. അപ്പൊ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഒരു താങ്ക് യു മെസ്സേജ് വന്നിടും. അപ്പൊ അതായിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുക. ആ സ്റ്റുഡൻസിന് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അവര് തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും എടുക്കുക. അതിനകത്തുള്ള കറക്ഷൻസ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പം ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് അതൊന്നും ചെയ്തു തരാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം. നോളജ് ഈസ് നോട്ട് സ്കിൽ, നോളജ് ഈസ് നോട്ട് കോമ്പിറ്റൻസി. ഓക്കെ, നോളജ് പ്രാക്ടീസ്, കൺസിസ്റ്റന്റ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് സ്കില്ലിലേക്ക് നയിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ KSകാരാണെന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് അല്ല. നോളജ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, സ്കില്ല്, ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ OET ഈസിയാണ്. ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ നോളജിലാണ്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോലുമില്ല. നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സകലമാന ലോകത്തിലുള്ള റീഡിങ്ങും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇനി ഏതാ ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അവരെ കൊണ്ട് പിന്നെ OET എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത്രയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നോളജ് ആണത്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാണ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൽ ഉണ്ടാണ്. കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണ്? കൺസിസ്റ്റന്റ് പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. പ്രാക്ടീസ് ലിറ്റിൽ ബട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, കുറച്ച് ചെയ്താൽ മതി, കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക, നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്യുക. അതിനാണ് സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ചെയ്താലും മതി. ഒരു A പാർട്ടോ B പാർട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ C പാർട്ടിലോ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഒരു ദിവസം ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചതെന്ന് പോലെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി, മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാറുണ്ടോ, എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് റീഡിങ് വേണം, റൈറ്റിംഗ് വേണം, ലിസണിങ് വേണം. കാരണം ഞാൻ എക്സാം ഡേറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എല്ലാവർക്കും. എക്സാം ഡേറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ. ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന എപ്പോഴാണ്? ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാതെ പോകുമോ? ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ച് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പോവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ OETക്കും പഠിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഹാവ് എ മെന്റർ. 100 മെന്റർമാരെ കൊണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോ ഞാനൊരു അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്ക്രീനിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ 10 ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടുതൽ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾ മെമ്പേഴ്സ് ആകുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽ മുഴുവനും എടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തു തരുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രയോജനവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന 10% പോലും കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആണ്. പല മെന്റേഴ്സ് പറയുന്ന പല രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവസാനം വരുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രയോജനം നിങ്ങൾ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മെന്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് അതിന് എല്ലാവർക്കും മെന്റർ ആകാൻ സാധിക്കില്ലായിരിക്കണം. സ്റ്റുഡൻസിന് നിങ്ങൾക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും മെന്റർ ആക്കാം. പക്ഷെ ഒരാളെ ഫോളോ ചെയ്യുക, ഒരു ട്രെയിനറിനെ, നല്ല കോമ്പിറ്റന്റ് ആയിട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനറിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക. അതിനുവേണ്ടി കാശ് മുടക്കുവാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഗൈഡഡ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് ആവശ്യം. വെറുതെ പ്രാക്ടീസ് അല്ല, ഗൈഡഡ്. ആ ഗൈഡഡ് എന്നുള്ള ആഡ്ജക്റ്റീവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ കീ സ്റ്റെം വേർഡ് ആണ് ഗൈഡഡ് പ്രാക്ടീസ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്നാ. അതുകൊണ്ടാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷന് മാത്രമല്ല, എത്ര പേര് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് ഞാൻ അതുപോലെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മെസ്സേജ് ഇടും. എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഞാൻ നോക്കിയൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഞാനത് കൃത്യമായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നോക്കാറുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ CLC പ്രിൻസിപ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന് സമയം എടുക്കും. ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് പർപ്പസ്, ലവ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ആൻഡ് കമ്പൗണ്ടിങ് ഇഫക്ട്. അത് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ DCC ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന 7 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് മെത്തഡ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഒരു സെഷൻ ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും. അത് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം വരികയില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. റൈറ്റ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് കേട്ടോ. ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ Okay, Father. ഓക്കെ, Thank you, Father. Thank you, Father. May God bless you. Thank you, Father.